नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे. Hi, our students. This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous video, we discussed about the methods of redemption. In that first one is lump sum method, second one is installment method or lot method, and third one is conversion of debentures, and fourth one is purchase of debentures in the open market. So these are all the methods we discussed in the previous class, and what are the related procedures they are going to be followed while they are going to be making the debentures. That is, if the any debentures is going to be redeemed by the company, okay, what they are going to be create? They are going to be create the reserves. That is DRR. Okay, debenture redemption reserves. That DRR is going to be purely ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಟೈನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ first method, that is lump sum method. Okay, okay, in this class we are going to be discuss the methods of debentures. That is the first one method, lump sum method. Okay, in the lump sum method we are going to be discuss the what are the journal entries in respect of lump sum method and how the problems is going to be solved in that. Okay, as you all know that the lump sum method is if the any debenture is going to be collected by the company. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ lump sum method. Means at the end of the maturity period the any company is going to be pay the debenture borrowed money to the debenture holders in one installment only, one time only. Okay, that method we are going to be called as lump sum method. In that the journal entries in respect of lump sum method is okay, you all know that redemption is going to be made on par and redemption is going to be made on premium. In that the first case is at par. Debenture account debtor to debenture holders account. This is the due entry. Okay, whatever the amount is going to be due to the debenture holders, for recording the due money to the debenture holders, the journal entry is debenture account data to debenture holders account. After making the due entry, the next one is payment entry. That is debenture holders account data debenture holders account data to bank account. This is the payment entry. That is debenture holders account data to bank account. Debenture holders is personal and the bank is also personal. Personal account rules ಗೊತ್ತಿದೆ, debit the receiver, credit the giver. So debenture holders is the receiver of what? Money, and bank is the giver of what? Money. Okay, bank ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂ ಮನಿ we have to pass the entry is debenture account data to debenture holders. For making the payment, debenture holders account data to bank. Okay, it is in respect of issue of debentures at redemption of debentures at par. Okay, debentures ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದ್ರೆ at premium, debenture account data, if the debentures is going to be redeemed at premium, then there is one account is there, premium on redemption. Premium on redemption ನ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು, ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ, ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷನೋ 3 ವರ್ಷನೋ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ premium on redemption account debtor to debenture holders account. Debenture account debtor, premium on redemption account debtor to debenture holders account. So this is the due entry in respect of issue of redemption of debentures at premium. Okay. After recording due entry, ಇದು due entry ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ನೋಡಿ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಈಗ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಓಕೆ. ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾರಲ್ ಆದ್ರೂ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಟ್ ಪಾರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. 2 ಎಂಟ್ರೀಸು ಪಾರಲ್ಲಿ, 2 ಎಂಟ್ರೀಸು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us we solve the problem. Okay, see here in the NCERT textbook, the illustration number 19. Okay, the first one method, issue of redemption of debentures in the lump sum method. Okay, give the journal entries at the time of redemption of debentures in each of the following cases. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಗಿವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ 4 ಬರನಲ್ಲ, ಅದೇ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಏನು 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ at the time of redemption of debentures in the following cases. Okay, under that first one, X Limited issued 5,009% debentures of rupees 100 each at par. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರೆ? 5,000. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 100. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 9%. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ, ನಾನು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ DRR ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ DRR ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರನಾದ್ರೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರನಾದ್ರೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 5,009% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each ಅಟ್ ಪಾರ್. ಈ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ನಲ್ಲ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ in the books of X Limited. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Number of debentures ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,000 and the face value is 100. That is 5 lakh. Being debenture money due to debenture holders. This is the due amount. Okay, after recording the due amount, the next one is payment entry. Okay, debenture holders account debtor to bank account. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ? 5 lakh ಇದೆ. ಅದೇ 5 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನರೇಶನ್ being debenture money
paid to debenture holders. So this is the first one adjustment, that is redemption of debentures at par. Second one adjustment, X Limited issued 1012% debentures of rupees 100 each at par. Okay, ಇದು number of debentures ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1000, rate of interest ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12%, face value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100, issue ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. These debentures are redeemable at 10% premium at the end of 4 years. 4 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ at the end of 4 years, they are going to be redeem the debentures at 10% premium. That is redemption of debentures at premium. ಇದು ಪಾರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. redemption of debentures at premium ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ redemption of debenture account debtor to debenture holders account. See here, number of debentures is 1000 and the face value is 100. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ನ ಬರಿಬೇಕು. 1000 into 100 1 lakh. redemption percent ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 10%. ಸೊ 100ಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 10 rupees, that is 10,000. 1000 into 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 1000 into 110 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ 110 rupeesಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 110 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 110 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1,10,000. 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 110 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 1000 into 110 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,10,000. ಇಲ್ಲಿ ನರೇಶನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,10,000 ಇದೆ. being debenture money paid to debenture holder. So this is the second one adjustment. Okay, next third one, X Limited issued 12% debentures of the total face value of rupees 1 lakh. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಯೇನೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ rupees 1 lakh ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು, 1 ಲಕ್ಷ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಟೋಟಲ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5%. ಓಕೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 5% ಅಲ್ಲಿ. ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡೀಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 years. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 lakh. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ debenture holders account
1 lakh. Being debenture money due to debenture holders. After recording due entry, the next one is payment entry. That is debenture holders account debtor to bank account. Being debenture money paid to debenture holders. So this is the third adjustment. And the next one, fourth adjustment is fourth adjustment is X Limited issued rupees 1 lakh. See here, illu aste borrowed money 1 lakh rupees direct ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5%. ಅದು ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5%. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು? 5%. ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ premium on redemption account debtor to debenture holders. Debenture account debtor, premium on redemption account debtor to debenture holders. Okay, here 1 lakh ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾನೆ? 1 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5%. 1 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,000. ಸೊ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 5% ಆದರೆ 5,000. ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು 1,05,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1,05,000. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಟು debenture holders. Being debenture money due to debenture holders. After recording due entry, the next one is payment entry. Okay, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,05,000. being money paid to debenture holders. Being debenture money paid to debenture holders. So this is the way to solve the problems in respect of redemption of debentures at the time of maturity. Keep it in mind.
ಈ ತರ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಪಾರಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ನೀವು ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ okay. In the question bank, there is certain problems in that redemption of debentures at the time of maturity. That is in the page number 97. In that question number 11, pass the journal entries at the time of redemption. You have to concentrate on this word, at the time of redemption of debentures in each of the following cases. In the first one case, A company limited issued 10,008% debentures of rupees 100 each at par. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,000, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100. ಓಕೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅದೇನು ಬೇಡ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ to debenture holders account. Okay, debenture account data to debenture holders account. Number of debentures is 10,000. Number of debentures is 10,000 and the face value is 100. Okay, that is 1 lakh. Being debenture money due to debenture holders. Okay, after recording due entry, the next one is payment entry. Payment of debenture money to debenture holders. Debenture holders account data to bank account. ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 1 lakh. ಸೇಮ್ 1 lakh is to be record. That is 1 lakh. Being debentures money paid to debenture holders. This is the payment entry. Okay, after the payment entry, the next one adjustment, that is adjustment number B. B company limited issued 4,012% debentures of rupees 100 each at par. ನೋಡಿ, 4,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100, ಅದನ್ನ ಪಾರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10% ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 years. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 10%. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, adjustment number B, that is second, debenture account debtor premium on redemption account debtor to debenture holders, that is 4,000 into face value 100, 4 lakh, 4,000 into 10, that is 40,000, 4,000 into 110, 4 lakh 40. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 10%. 100 rupeesಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 10 rupees. 4,000 into 10 is 40,000. 4,000 into 100 is 4 lakh. That is ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 4 lakh 40,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನರೇಶನ್ ಬೇಯಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮನಿ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ is debenture holders account debtor to bank account, that is 4 lakh 40,000. Being debenture money paid to debenture holders. Okay, this is the adjustment number second. And adjustment number third, C Company Limited issued 10% debentures of the total face value of rupees 3 lakh. Here they are going to be issue the 10% debentures of face value, ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ rupees 3 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಲಕ್ಷ. ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5% ಅಂಡ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 4 years. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 lakhs. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ to debenture holders account. Borrowed money is 3 lakh. ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ನಾವು 3 ಲಕ್ಷನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇದು ಪಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ನರೇಶನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ holders. This is the due entry. After recording due entry, the next one payment entry. Debenture holders account debtor to bank account, that is 3 lakh. Being
debenture money paid to debenture holders. This is the adjustment number 3. The next one, adjustment number 4. Adjustment number D. D Company Limited issued 2 lakh 10% debentures at discount 5%. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 lakh rupeesನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು 2 lakh rupeesನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5%, ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5% ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5 years. ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಸು? 5%. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 5%. ಸೊ ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ premium on redemption account data to debenture holders account. Total borrowed money is rupees 2 lakh. Okay, and premium percent is 5%. That is 2 lakh ಗೆ 5% ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 2 lakh 10,000. This is the due entry, being debenture money due to debenture holders. This is the due entry. After recording due entry, the next one is payment entry. Debenture holders account data to bank account. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 lakh 10,000. Narration being debenture money paid to debenture holders. This is the adjustment number 4. Next, adjustment number 5. E Company Limited issued 1,008% debentures of rupees 100 each. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,000, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100 rupees. ಈಚ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5%, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಬಟ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು? ಪಾರಲ್ಲಿ. ಟು ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 years. ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾರಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 5th, that is E. Debenture account data to debenture holders account. Number of debentures is 1,000 and face value is 100. That is 1 lakh. Being debenture money due to debenture holder.
Okay. The next payment entry is debenture holders account account to bank. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು 1 lakh. Being debentures money paid to debenture holders. So this is the way to solve the problems in respect of redemption of debentures at the time of maturity. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Keep it in mind, this problems is going to be as per 12 marks in your annual examinations. Okay. And remaining one problem is there. That problem is to be solved by you people only. Okay. I will give that problem in the group, WhatsApp group. Okay. So this is all about the problems in respect of redemption of debentures in the lump sum method. Okay. In the upcoming class, we are going to be discuss the remaining aspects, that is methods of debentures redemption, that is installment method or open market purchase method or conversion method. Thank you.